제14년 제14 제주 포럼 글로벌 힐링 관광 허브 구축을 위한 비전과 전략 세션의 사회와 좌장을 맡은 제주대학교 강민준입니다. 여러분 모두를 환영하고요. 오늘 저희들에게 주어진 시간이 80분인데요. 이 시간을 좀 저희들이 관리를 잘 해야 될 것 같습니다. 오늘 진행은 이렇게 하겠습니다. 좀 이따가 우리 김영규 교수님께서 한 인사말 간단히 하시고 오늘 세 분의 발표가 있는데요. 세 분의 발표를 먼저 계속 이어서 듣도록 하겠습니다. 발표가 끝난 이후에 우리 발표자와 토론자 착석해 주시면 토론을 진행하도록 하겠습니다. 그러면 먼저 우리 제주대학교 김영규 교수님께서 인사 말씀을 하시겠습니다. 반갑습니다. 이번 세션의 주관 기관의 제주관광문화산업진흥원의 원장을 맡고 있는 제주대학교 김영길 교수입니다. 힐링 산업은 향후 제주의 가치를 세계적으로 포지셔닝 할 수 있는 굉장히 중요한 그러한 주제입니다. 특별히 힐링 산업은 1, 2, 3차 산업을 융복합할 수 있는 21세기의 핵심 트렌드로 다양한 산업군과 연계해서 지속적인 성장이 가능한 잠재력을 가지고 있습니다. 제주의 쾌적한 청정 환경과 다양한 천연 유래물질, 또 항로화 연구개발과 기술을 접목하면 제주를 글로벌 힐링 관광 허브로 구축할 수 있을 것이라 생각이 되어집니다. 이런 배경 속에 오늘 세션이 준비되어졌습니다. 특별히 굉장히 바쁘신 중에도 오늘 발표를 위해서 이 자리에 함께 해주신 세계 최고의 텔레미어 세계적인 권위자이신 윌리엄 앤드류 박사님과 사모님, 그리고 니시무라 교수님께 감사를 드립니다. 또한 오늘 좌장을 맡으시는 강계춘 교수님과 또한 또 토론을 맡아주실 김장훈 회장님, 서영곤 교수님께 또 이 자리에 함께한 모든 분들께 감사를 드리며 오늘 이 세션이 우리 제주의 힐링 산업을 발전시키는데 밑거름이 되기를 기대하면서 저희 인사 말씀을 대신하겠습니다. 감사합니다. 네, 그러면 첫 번째 우리 발표하실 분은 윌리엄 앤드류 박사님, 시에라 사이언스의 CEO십니다. 우리 환영의 박수를 좀 드리죠. We have 100 trillion cells, and then inside of each of these cells are found chromosomes. A chromosome is like a long shoelace. At the very tips of our shoelaces are found the caps. Those are the telomeres. When the caps of the shoelaces get worn away to nothing, the shoelace starts falling apart. Well, the same thing happens with the chromosomes. Telomeres shorten every time a cell divides. And so when a telomere gets shorter, it's almost like a clock ticking. The cell divides, it ticks once, the cell divides again, it ticks again, it ticks again, it ticks again, it ticks again. And as a result, human cells know how old they are. Well, thank you very much. Hope everybody can hear me. I'm very honored to be here speaking at the Jeju Forum, and I want to thank everybody involved with their forum for organizing this. Before I actually get into my talk, I just want to make some comments. My wife and I yesterday just ran up to the top of the volcano here called Halasan, and along the way we actually encountered three 27-year-olds, and we were running past them, and they were pretty shocked at that, and they said, "How old are you?" And I said, I'm 62. And they go, "Wow." And then I said, "But don't worry, because you'll never be that old. I'm going to make it so that people like you will never have to get older than you and unhealthier than you are right now. That is my dream, that's my mission, that's what I'm all about.
And I just wanted to say that because there was an opportunity to say this while I was on the mountain. There was an opportunity to say it right now. But thank you very much. Let me go and get started with my talk. This is telomeres and telomerase. This is an opportunity for Jeju. This is a brand new science. And I think that bringing this technology to Jeju and South Korea will be a real opportunity because it's going to affect a lot of health in a lot of ways. And I think that medical tourism is going to benefit from this technology better than anything that you've ever seen before. And so, what is the problem that I'm trying to solve? The problem I call, well, a lot of people just call it aging or getting unhealthy, but I call it telomere shortening disease. It's a disease we all suffer from. We're all the unfortunate that have this disease, and I'm trying to cure it. So what is this word telomere? All right. To describe what a telomere is, we need to zoom in on a human being. It's a very small thing inside of a human being. And the first thing we see when we zoom in is that humans are made up of 100 trillion cells. And most of the theories on why we age and why we get unhealthy are because our cells get old and unhealthy. So figuring out how to solve that problem is really what I'm all about. Let's zoom in even further. We find that every cell contains a nucleus, and inside those nuclei are found our chromosomes. Our chromosomes are where our genes are. Our genes give us our hair color, our eye color, make some of us tall, short, affect intelligence, affects practically everything about us. The genes are organized on a molecule called DNA. Very, very long string of beads, as you saw in the video, is like a long shoelace. And it's all coiled up like a slinky inside this chromosome. Well, if we look at the very tips, remember I said a shoelace, the caps on your shoelaces are equivalent to the telomeres on your DNA and your chromosomes. And that's the target. That turns out to be probably the #1 best target for treating our aging and anything related to health. So let's zoom in on the telomere now. We unraveled that slinky that I mentioned. A telomere is about 15,000 bases. It's called. The units of measurement of DNA is in bases. It's about 15,000 bases in length, at least when we're first conceived. Here's where the problems all begin, that we all suffer from. Every single time our cells divide, the tips of our chromosomes get shorter. And as we know from when our caps on our shoelaces get shorter, our shoelaces start to fall apart. And the same thing happens with our chromosomes. And so when we are first conceived, our telomeres are 15,000 bases. But there's so many cell divisions required to get to the point of where you're born that during all those cell divisions, our telomeres get shorter and shorter and shorter. And this is the problem. By the time we're born, our telomeres have shortened from 15,000 bases down to 10,000 bases. And the problem doesn't stop there. As we start to develop, we have more and more cell division that we have to go through. And this is called, as I said, telomere shortening, but our telomeres get shorter and shorter and shorter. And by the time telomeres get down to 5,000 bases, our cells lose the ability to function, and we die of old age. And that is what's happening with people, all humans. It's a brand new science. Nobel Prizes have been awarded for this, many other awards, thousands of publications have come out on this so far, but 99% of the population still does not even know about this fantastic new science that's being developed. And I think this is going to be a real benefit to Jeju and South Korea. Let me go over that again. We're conceived at 15,000 bases, we're born at 10,000 bases, and we die of old age at 5,000 bases. And what I'm trying to do is I'm trying to find a way to stop this telomere shortening, and I'm trying to find a way to actually make the telomeres even longer. And I don't have time to explain it all today and show you all this stuff, but we have shown that practically every disease you've ever heard of is affected by the length of your telomeres, including cardiovascular disease, cancer,
The length of our telomeres affect our ability. By lengthening telomeres, we strongly believe this will decrease the risk of getting cancer and help you cure your cancer if you already have cancer. And this is true for every disease here. People can talk to me about it later if they're interested in some of these. But another thing is that we have discovered, and this has been reproduced in thousands of labs all over the world, that lengthening telomeres will actually make human cells younger and healthier. Now, one thing that I want to make really clear, we're not just trying to make people younger. We want to make people healthier. I want people to be dancing, playing tennis, having the time of their lives when they're 150 years old. That's what I'm trying to do. So I don't want a lot of old people sitting in hospital beds with tubes sticking in and out of them. I want to have healthy people. But we do now know that lengthening telomeres makes human cells younger, and it also has now been shown to make mice younger. Old mice became young mice when we lengthened their telomeres. So how are we going to do this? The solution to how we're going to make our telomeres longer, and at least keep them from shortening, is that we already have found out that our reproductive cells have no aging process. This is why our children are born younger than we are, because our reproductive cells don't age. Well, what we discovered 20 plus years ago is that telomeres don't shorten in our reproductive cells. And as a result, our children are born with 15,000 bases, even though they come from our cells that have already got short telomeres. So using these cells as a means to figure out a way to keep the rest of the telomeres from shortening the rest of our cells, I led a team that discovered the enzyme telomerase. This is the green squiggly thing is the DNA molecules of where the genes are. Telomerase is like a factory, an enzyme that binds to the very tip of the chromosome and lengthens the chromosome. And that is our tool. We're trying to just figure out now how to get telomerase to be produced in all of our other cells. It's only produced in our reproductive cells. We're trying to figure out ways of getting it produced in all of our cells. We have already figured out ways, but nothing right now that is actually applicable to actually being able to reverse aging in humans without doing some genetic tricks. We're looking for easier ways to do this. So I've mentioned two words here, two key words that I think are going to become very big household words. Everybody's going to want to know these. The words are telomerase and telomere. Telomerase is the enzyme that lengthens the telomere. So remember those two words. Those are going to be very important words. Now we have discovered medicines at my company. We have discovered medicines that can re-lengthen the telomeres. And our strongest one is called TAM818. This is the strongest molecule on the planet. It has the most potency of anything in the world of lengthening telomeres. This is shown, this is very complicated data here. I'm not going to go into details, but what this picture here is showing is how strong TAM818 is. And you see a ladder, a very dark ladder. It's the intensity of those bands that tell us how strong this TAM818 molecule is. There is another molecule on the market already called TA65. I actually played a role in discovering that molecule too. It's been around for about 8 years now, and this is showing the same gel comparing the intensity of that. And you can see very closely, if you squint your eyes, you can see that there is a ladder there. We determine how much activity there is, or how much potency there is, by measuring the intensity of those bands. So because it's hard to see here, I put them both here side by side, the key ones. If you look at the gel on the left, you can see some pretty dark ladder bands. You look at the gel on the right, which is TA65, you can see those same bands, they're just very, very faint. By measuring the intensity of all those bands and adding them all up, we can show that TAM818 is 80 to 300, somewhere in the range of 80 to 300 times more potent than TA65. This is, I think, going to be the most important molecule we've ever seen for helping humans with their health and their aging. Well, reason why I'm here is because we have formed a collaboration with a company called TG and Defy Time Global Asia Limited. They're our partner here in Korea. And as a result, through this collaboration, we have already come out with a new skin cream that should be launched in
July. It's called Defy Time. And this, I think, that you're going to find to be the most potent, best skin cream you could ever imagine, because it's going to be focusing on lengthening telomeres. We had this, the molecule TAM818, as well as the skin cream, tested by an Italian company called Avich Laboratories in Italy. They tested 100 women at age 36 to 65 with an average age of about 52. The people applied the skin cream to their skin twice a day, and they were tested on day 0, day 15, and day 30. Well, the results were, one, it was safe. They found absolutely no problems with safety. None of the 100 volunteers enrolled showed any signs of any intolerance or immune reactions. This is really good. It's a very safe molecule. But the efficacy is even more exciting. There's nothing I've ever seen that has been able to reduce wrinkles like this does. Not just make skin look like it doesn't have wrinkles. This actually gets rid of the wrinkles for real. This is now showing from 0 to 15. The y-axis going up and down is the depth of the wrinkles. And people, when they had on day 0, they had about what it says 0.1415 millimeters in depthness on their wrinkles. But after day 15, that got cut down a lot. On day 30, it got cut down even more. This is very dramatic data showing that this Defy Time skin cream really does reduce wrinkles. It also caused the skin to become firmer. The blue bars here are showing negative controls, where people did not get the treatment. The red bars are showing people that got the treatment. To measure firmness, what you do is you take a suction cup, you suck the skin, and find out how far the skin sucks up into the tube. The more it sucks up, the less firm it is. Well, as you can see, after day 30, the skin got pretty firm. Also, elasticity. Okay, sorry, wrong direction. Elasticity. This is how elastic the skin is. So the question was, after they sucked it up into the tube, how fast did that skin go back to be normal? Or how, after a certain amount of time, how much higher was it off the skin? And you can see the blue is, again, its controls. The people that did not receive the treatment stayed at low elasticity, and you can see that the people that were on the treatment had a resumption of elasticity. So it's improving the wrinkles, the elasticity, and the firmness. Pictures are what most people like to see. This is showing crow's feet on a person's eyes. You can see from left to right, before treatment, 15 days after being on the treatment, and 30 days. A remarkable decrease in the crow's feet. The same is true for hands. This woman put TAM818 or Defy Time skin cream on one hand and not the other. A dramatic improvement on the appearance of the skin. This is actually working far better than we actually imagined. But this is an opportunity for Jeju and South Korea. To have something like this come out of here would be really, really fantastic. Jeju and South Korea is very well positioned to be marketing all through Asia. It's a very, very good thing. This is really good. But this isn't the only opportunity. There's other opportunities that Jeju and South Korea could benefit from by owning the whole field of telomere biology. Imagine putting TAM818 in a drinking water. We've already talked to some of the companies here in Jeju Island. I live in the United States. We actually get Jeju water there. Jeju water is very, very famous. Imagine now if people started actually showing signs of getting younger and healthier from drinking that water. And that could happen very, very quickly. Now there's also natural products. Natural products just meaning plants. We can grind up plants and find that some of them actually have the benefits of actually lengthening or decreasing the rate of telomeres. We've already found 37 of them. But there's one plant here on Jeju Island called Dendropanix. We haven't tested it yet, but this is something that we're very interested in doing in collaboration with Jeju University and Professor Kim right here. And so this is something that could really benefit. If we can find that Dendropanix actually works in lengthening telomeres, this could be a real benefit to Jeju and South Korea. Now there's others. The first three there I've already mentioned, but there's also gene therapy approaches that we're working with to lengthen telomeres, and we're very, very close. In fact, we already have them working in the lab. Cancer diagnostics and therapies are also going to benefit from lengthening telomeres.
everybody's going to want to know the length of their telomeres. When we start finding out how important, when people start seeing how important the length of their telomeres are, everybody's going to want to know how long their telomeres are. We've developed some protocols that could come out of Jeju and Jeju Island in South Korea in medical tourism hospitals. Everybody's going to want to know this. Telomerase, blood, and tissue acid. People are also going to want to know how much telomerase they're producing inside their cells, especially if they're taking some of these treatments, like drinking the TAM818 or taking it 5 times. Our pets are going to benefit from this too. Dogs, cats, and horses all age like humans do from telomere shortening. Their telomeres are a little bit shorter. That's why they don't live as long as we can, but we can lengthen their lifespan and health span too. And one other thing is pet cloning. Now this is, I think, very exciting. South Korea is already the world's leader in cloning pets. If you have a dog or cat that gets old and is going to die, you can take cells, you can turn that into another exact copy of that pet that you had. Now imagine if we could now do gene therapy approaches on that single cell that we get from that pet to make it so that telomerase is produced and telomeres never get shorter. These pets will now stay that young, fun-loving dog or cat that you've always had for a lot longer. You won't have to worry about that dog sitting on the front doormat that never does anything anymore. These are all exciting things. These are great opportunities for Jeju. I want to point out that short telomeres is fast becoming the #1 health risk in humans. It affects every disease we've ever heard of. We, my company, are the world's leader in telomere biology. I want to bring this technology to Jeju in South Korea. Let's make Jeju in South Korea the world's leading center for healthy telomeres. Thank you very much. My company is Sierra Sciences. Our motto is we're going to cure aging or die trying, and I promise to succeed at one of those. Thank you very much. So do we do questions now? 네, 감사합니다. 예, 다음 두 번째 발표하실 분은 일본 모베 휴쿠가와 학부인대학 교수이신데요. 이시무라 노리요시 교수님께서 살림치유에 대해서 발표해 주시겠습니다. 안녕하세요.私神戸、日本の神戸から来ました神戸歯科学院大学の西村と申します。よろしくお願いいたします。この度チェジュフォーラムにお招きいただきまして誠にありがとうございます。主催者の皆様方に感謝申し上げます。ありがとうございます。それでは、私の方で、今日お話しする内容というのは、主に日本における森林セラピーおよび、健康保養地の取り組みについてお話をしていきたいと思います。それではその前に少しだけ私の自己紹介をしていきたいと思います。私は、九州、日本の九州の熊本生まれ、ここにあるのは、今くまモンという有名なキャラクターなんですけども、熊本で誕生した日本で一番有名なキャラクターです。私とは全然似つかわない、体型だと思いますが、私は大学を出まして、それから旅行会社、を経営をしておりました。でその後、森林セラピーと出会いまして、でその後予防医学を学ぼうと思い、早稲田大学の、人間科学学術院に、進学をしました。でその後、神戸歯科学院大学に、教授として迎えられて、それから今現在は日本大学の人間科学の博士課程に今在学中でございます。そして今年の4月に
一般社団法人日本クナイプ療法協会の専務理事としてクナイプ療法の復旧に今努めております。で所属学会は、全米ウェルネス学会、日本ウェルネス学会、日本野外教育学会、日本温泉地域学会、日本旅行医学学会、日本温泉気候物理医学学会に所属しております。で、主に私がですね指導している内容としてはヘルスツーリズムを大学で教えております。でその内容としてはヘルスツーリズム論、ウェルネス論、健康産業論、トラベルヘルス応用、また調査研究といった内容でございます。はい、でその森林療法にセラピーに出会ったきっかけですけれども、旅行会社時代に長野県の信濃町に初めて森林セラピー基地と言われるものが誕生するということで、関西、私は神戸ですので関西の方からモニターとしてお客様を送ってほしいという依頼がございました。でその時に、せっかくなので、研究も同時にやってみたらどうかという先生方のお勧めもありまして、それで森林セラピーの研究に勤しむことになりました。これが、ドイツのバート・ベルスホーヘンの雇用課長と一緒に信濃町を一緒に歩いた時の写真です。これが実際に募集した時のチラシと、募集した内容です。新聞などで全国に募集して22名の方をお連れして、2006年の7月28日から3日間、それと2006年の11月から3日間、全国から集まった方、女性11名、男性11名で、年齢幅が27から77歳、平均年齢 55.75 歳というところで、実際にモニターを取り組みました。それでは、日本においてその森林セラピーとはどういうふうな位置づけになっているかと申し上げますと、森林浴をはじめとした森林レクレーションや森林内の地形を生かした歩行リハビリテーション、樹木や林産物を利用する作業療法、そして森林面では、散策カウンセリングやグループアプローチなど森林環境を利用して五感機能を使う全人的セラピーというふうに位置づけられております。でその効果としては、まず1番目にストレスホルモンの減少、生理的にリラックス、3番目にナチュラルキラー細胞が活性化するというふうに言われております。でそんな中2004年、林野庁と厚生労働省がオブザーバーになって公的な森林セラピー研究会という組織が実は運営されるようになりました。それで2005年1月からは森林セラピーに適切なセラピー労働を審査して認定したり、森林セラピーを行うのに適している保養地を森林セラピー基地として認定する制度が始まりました。で今現在日本には57カ所の森林セラピー基地が存在しています。で今私が直接的にいろいろ関わっているのが長野県の信濃町、でその森林セラピー基地と言われているものの中で、特に整備された森林環境、あと検証に基づく生理心理的効果というのが認められた場所が森林セラピー基地となっております。でその私が直接的にいろいろ関わってます、長野県の信濃町が、2006年に日本で初めての森林セラピー基地に認められました。でその内容はどんな内容かと申し上げますと、信濃町には森林メディカルトレーナーという方々が110名ほど存在しています。でその方が行うセラピーの内容がこのような内容でして、まずは、丹田式呼吸法、爪もみ療法、水療法、調和療法、植物療法、体験療法、森でのカウンセリングといった内容のものです。で、最近の信濃町癒しの森の取り組みとして一番顕著な例を申し上げますと、実はこの森と企業が
契約をして企業で働いている人たちをこの森に招いて新入社員研修であったり幹部研修を行っております。でこれがこのグラフがその契約の推移です。今現在27企業、結構有名な企業とも手を組んでおりまして、今年々これが伸びているという現状です。それでは DVD をお願いしてもいいですか。工場の研修室だけで研修をやってますと、単純に座学で、あるメニューをこなしてそれで終わり。ただこういう形での集合研修で、宿泊をしてそれで、座学以外のそういういろいろな自然と触れ合う体験ということができるということになりますと、やはりこう場所って限られてくるのかなと。信濃町に来て研修をやることによって森に入ったりですとか、森林セラピーを受けたりですとかっていうことをやることによって社員同士のつながりが非常にこう強くなっているのではないかなっていうふうに思うんですね。我々森林メディカルトレーナーの役割っていうのも一番大きいのは、もちろん安全にということもありますけど、五感を開いてもらうのが我々の役目なんですね。で自分がこう五感が開かれた瞬間にファーッといろんなものがこう体の中に素直に入ってくるというか、でそういう状態になった時に何かこう気づきがもらえるんですね。それは森のいろんなところからいろんな人それぞれによって全然違うんでしょうけど、その気づきがふっとこう回れる、それをある程度我々は目的としてやってるんですね。新入社員の方たちに5月病って言われ、さらに3年目ぐらいの間にものすごくストレスがかかって辞めたくなる、そういう時にこういうところへ来て、あ、そっか、ああいう方法知ってればストレス取れるな、普段からちょっとした公園のところへ緑見に行こうっていう習慣があることによって随分、違うんですね。そのあたりが一番大きなところかなと思います。いやでもやっぱこういうとこ来るとなんか抱えてたんだなっていう、癒されてるなっていうのをすごく実感できました。すごい歩きにくかったり雪とかまだあったんですけど、とても楽しくていい体験させてもらいました。深呼吸っていうのがやっぱり印象に残ってて、家に帰ってもできることだし、ここでやることによってもっと効率よくっていうか効果を得られるんで、これから深呼吸毎日やろうかなと思います。雪の上で冷たかったのにさ、よく濡れたね。どんな感じだった？音が気持ちよかったです。なんかこれ見れるなと知らながら見てました。五感を通じて感じる刺激すべてが、みんなが普段頑張ってる時に働く神経と逆の神経。だからみんなが森に馴染んで、みんな刺激を十分受けるとリラックスが高まるし、寝れるのよ。過去3年間、新入社員が計60名ぐらいおるんですが、ここに全員来てるんですが、今まで3年間で1人も退職をしていないと。一つの自分は生き物なんだということをなんとなくやっぱり自然の中で理解をし、やはりなんか大きな視野でものを考えたりだとか、もっと生物の根源みたいなところみたいなものまで触れますので、そういう意味では深いところまでなんか考えるようなですね、そんなような意識の変化っていうんですかね、その辺がこの研修をやる前とやった後でものの考え方が変わってるような気がします。人がった限りですよね。非常に都内ですとか工場で研修する時で、そういう人と人との触れ合いっていうのはなかなか感じれるタイミングってないんですけれども、それがここ信濃町では感じれると。私どもたまたまそういう形で、トップに理解があって、ぜひ続けろっていうことで、言ってもらえたんで、ここまで続けることができましたし、続けられたからこそその効果っていうものがようやく目に見える、あと数字で表せるような形になってきたんですね。ここ信濃町で検証を続けてきて、本当に良かったなっていうふうに思っております。今信濃町での取り組みを見ていただきましたけども、TDK っていう会社だったんですが、そこの新入社員が1人も辞めていないということで、
ある意味ではすごい驚きの現象ではあります。でその他の取り組みについてちょっとご紹介申し上げますと、これはですね和歌山県の熊野古道、これ世界遺産になっておりますけども、そこにも同じようにですね、健康ウォーキングという取り組みをやっているところがございました。でここはドイツの気候療法というものを活用して、熊野古道を歩くというプログラムです。もう一つは、山形県の、上山温泉クワオルト健康ウォーキングという取り組みがございます。でこれは、ドイツの気候療法のノウハウを導入してで、スキー場の後および山の方を 1000m 以上ある山をですね歩きやすいコースを設定して毎日、歩く案内をしているという取り組みがあります。で、その後歩いた後に温泉に入るというふうな取り組みがございます。その他にもたくさんあるんですけども、主にこの2つを今日はご紹介しておきたいと思います。で、それで日本においてヘルスツーリズムというのをどのように位置づけているかということですが、まずは健康、未病、病気にならない意味ですね、病気の方または老人、成人から子どもまで全ての人々に対し科学的根拠に基づく健康増進を理念に旅をきっかけに健康増進、維持回復、疾病予防に寄与するものをヘルスツーリズムというふうに呼んでおります。これが日本ヘルスツーリズム推進機構という、組織がありますけれども、そこでこのように述べております。で一方、ドイツとかヨーロッパに目を向けますと、この健康保養地というのが存在します。ヘルスリゾートという言葉、ドイツ語ではクワオルトというふうな言い方をしてますが、でその中で健康保養地医学をヘルスリゾートメディスンというふうに、ちょっと呼んでお話をしていきたいと思います。で日本でも、健康保養地について平成9年に厚生労働省が一応導入の定義をつけておりましたが、いまだかって本格的にはまだ推進されておりません。じゃあ健康保養地っていうのをどのような位置づけかと申し上げますと、温泉、森林、海などの自然環境を持つ保護作用を活用する、積極的な健康づくり、休養、運動、栄養のための中長期滞在が可能な宿泊施設、利用者の要望や健康状態を踏まえた適切な健康保養プログラム、これらに必要なマンパワーがあるかどうか、地域の文化、伝統との触れ合い、参加を通じて利用者相互、利用者と地元住民との交流が図れているかどうか、このようなことを、健康保養地、ヘルスリゾートというふうに呼んでおります。じゃあ、ドイツのヘルスリゾートなんですが、実は4つ要素がございまして、1つは、光泉浴保養地、香水、モール、泥浴保養地、これが1つ目は温泉を利用した保養地のことを言います。で2つ目は気候療法保養地、例えば、山とか森林とかそのようなものを利用して、特に山の場合は 1000m 以上とかそういう、高度を利用した、ウォーキングなどを取り入れたものを言います。あと3番目はタラソテラピーということで海を活用した保養地で、4番目、これは私の方で推進しておりますクナイプ療法保養地ということで、これ19世紀後半から、行っている、水治療などを指します。でこれをちょっと模式図にしますと、まずはその自然療法というものが一つの考え方になるわけですが、それで3つに分かれています。温泉療法、気候療法、植物療法で、その気候療法の中にタラソテラピー、森林セラピー、山岳療法、地形療法といったものが存在しているわけですね。で、その自然療法とまたここにあるのが東洋医学の療法として中国医学、インド医学、チベット医学、このようなものも最近健康保養地の中で取り入れられてきているのも現実です。じゃあその治療医学の立場でどのように解説するかと申し上げますと、ヘルスリゾートで行われる
あくまでも医科学的根拠に基づく療法、エビデンスベースメディスンですね。あと健康増進予防治療リハビリテーションを目的とする全ての医療活動であるというふうに言われております。多くの国では専門医による温泉気候療法の適用であると診断されると3週間の社会医療保険が提供されるというのも、あります。で、講義の意味でウェルネスの立場で最近の傾向を見ますと、楽しみながらウェルネス的療法、心身の癒し、ストレス状態からの解放、健康づくり、エステティックトリートメントなどの雇用プログラムを提供すると。で、費用は雇用客が自己負担が原則で、各ヘルスリゾートは雇用プログラム、施設、人材の特色を出すように努力するというふうに言われています。さて、そしたら世界の森林セラピーをちょっと見てみますと、ドイツ国内には今374カ所の健康保養地というのが存在しています。で、年間1000万人も訪れていると言われています。その中でクナイプ療法の発祥地であるバートウェールスホーヘンでは毎年100万人近くが訪れている。さらに社会保険が適用され、ドイツでは4年に一度3週間雇用を行うことが法的に認められている。で、そのクナイプ療法の保養地ですが、実は5つの柱があります。水療法、運動療法、食療法、植物療法、秩序療法、この5つを揃ってクナイプ療法というふうに言っております。で、そこで、クナイプ療法の研究成果をちょっとご紹介しますと、フォルクスワーゲン社における心臓と循環器系疾患および呼吸系疾患におけるクナイプ療法の治療成果に関する調査研究でございます。5年間にわたって、研究しました結果ですけども、療養前2年間の労働不能と疾病数と療養後2年間の労働不能と疾病数を比較したものです。プログラム的には、クナイプ療法でやってる内容のものをやっております。それがこういうふうな結果になっておりまして、これ2年間のデータですけども、これが療養前のデータ、これ疾病の推移で、これは件数です。はい、でそれが、療養後にこれだけ、63.7% のダウンで、労働不可能日を比較しますと、これ日にちです。療養前と療養後で 55.2% もダウンしたというふうな、結果が出ております。じゃあその中でクアオルトの一般要件というのがありまして、どういうふうなのが条件としてあるかということですけども、簡単に申し上げますと、その場所の特徴を生かしきれてるかどうか、それと、公園とか庭園とか植林が十分に街の中にあるかどうか、そういうものが、言われてます。で、特に、周りの環境、そういうものがその地域としっかりと計画に盛り込まれているかというのが大きな要素になっています。それとさらに文化的な催し物とか、そういうものが日々、行われているかどうか、そういうものが大きな要素になっております。さらにその中に専門医が最低1人いることなども盛り込まれております。それで、あと宿泊、食事、レジャー管理ということで、食療法に沿った食事が食べられるレストランとか、宿泊所があるかどうかとか、そのあたりは一つの基準になっております。で、これがクアオルトでの催し物ですが、毎日これ催されなきゃいけないというふうになっておりまして、一番多いのは音楽です。あと劇、民族音楽、フェスティバル、スポーツというふうな比率で行われていますが、決してプロの方だけではなく、地元の方が趣味でやっておられる方がご披露されたりとかいうことも頻繁に行われているみたいです。で、そのクアオルトの認定要件として、まずは、療養の要因と生気象というのは気候ですねと空気の質、あと一般要求要件と特別要求要件、それと環境保護、
あと医学的に、鑑定された適応症と、近畿事項ということが備えなければならないというふうに言われています。でその要件を備えている判断は州や国の機関の評価、クアオルトを専門とする教授がいる大学の鑑定などがそれに当たっております。でそのクアオルトの専門とする教授はドイツで全土で4人しかいないという忙しさでもあります。でこれが、健康保養地クアオルトの必須要素です。まずは療養に適した宿泊施設、提携する医療機関、療法を提供する人材で、医科学的に検証されたプログラム、あと療養リラクゼーションできる公園で、健康プログラムを実施する施設で、さらに、ウォーキングロードなどが整備されていることが一つの横断的な要因として必要とされています。でさて、じゃあ日本ではその森林セラピー基地なるものが認定されておりますが、その中でどのような一つの基準になっているかというお話を申し上げますと、自然社会条件等の評価、これは、自然環境がどのような整備されているかということ、あと環境施設等の整備状況というセラピーロードとか、その辺りがきちっと整備されているか、あと新商者に対しての配慮がなされているかというふうなことがあります。さらに、当該地へのアクセス等の立地条件ということ、また管理実態がどのようになされているかというふうなことが、一つの大きな基準になっております。でさらに森林セラピーのメニューがきちっと整備されているかどうか、あと地域住民の受け入れ体制がちゃんと取れているかどうかといったことと、あと将来の構想、持続性、発展性ということが計画がちゃんと出されているかどうか、そういうふうなことが大きく挙げられております。でこれは一つのモデルなんですけども、日本には実は温泉療法医というものが実は存在しております。で最近私もこの実例を2つほど見てまいりましたけども、やっぱりポイントは何かと言いますと、例えばこの、非温泉地域、温泉でないところ、町の中の病院の先生がその地域の温泉病院にちゃんと紹介をして、そこで療養をやって、体を癒していくというふうな仕組みができればいいなと。実際にドイツの、健康保養地においては、町の中の先生方が、処方して、どこどこの健康保養地に行きなさいというふうな指導をしております。そこには、その健康保養地におけるディレクターなどが、町の先生方、お医者さんに働きかけて、うちに保養客をよこしてほしいというふうなやり取りを頻繁にやっております。そのようなこの地域を利用したですね、一つの流れというか、そういうものが一つのベースになるんではないかなというふうに思います。それを何というかと言いますと、私も繰り返し型医療連携というふうに言い方しておりますけども、こういうふうな連携が取れると雇用客も増えていくんではないかなと思います。でそういう意味では、森林セラピーたるものは複雑系の医学というふうに言われております。そんなところで医療との連携が結果的にクアホテルという、いわゆる大きな手術をした後に面倒を見てくれる病院とホテルの中間みたいなホテルなんですけども、そういう存在が結果的にこのクアウドというものが存在しうるものになるんではないかと。でもう一方ではツーリズムとしてウェルネスを目指す企業と連携したりして、いわゆるツーリズムとしてやっていく方法と、この2つの方法があるんではないかなと思ったりもしております。これは最近の情報なんですけども、オーストリアとかフランスにおいては、温泉場でテルメの建設ラッシュです。でこれは生命保険会社が実は加入者を治療するために建設を促進しております。いずれ日本も社会保険が行き詰まってきますと、この生命保険会社などがこのような立場に立って健康保養地を作るということも大きな一つの役割になるかなというふうに思っております。まとめとしてドイツもですね、実際には、健康保険の改革で大幅に、そういう支援というものが減りまして、でその健康保養地に行く保養客も随分減少しました。ただ最近では健康保養地に自分のお金で行くというふうな人たちが随分増えてきました。そんなことを考えますと、
健康に対する取り組みっていうのはどの国も同じようなことが挙げられると思いますので、日本の心理セラピーにおいての現状を考えますと、お金を取ってしっかりお客様が来ていただけるような形を作り上げていくっていうのは、この例を見ても可能ではないかなというふうに考えております。私の声は以上でございます。どうもありがとうございました。마지막 발표가 되겠습니다. 마지막 발표는 제주대학교 김영길 교수님, 관광문화산업진흥원 원장님께서 제주 힐링 플랫폼 사업의 성과와 과제에 대해서 설명하겠습니다. 앞서 우리는 그 텔로미어를 현상을 발견하신 세계 최고의 항노화 권위자이신 앤드류 박사님을 통해서 노화 현상의 어떤 핵심 원리와 응용산업, 특별히 제주의 어떤 잠재력에 대해서 이제 들었고요. 또 일본 메디컬 투어리즘의 전문가이신 니시무라 교수님을 통해서 일본 산림치유의 그 사례, 현황, 요양 이러한 내용들을 우리가 공부했는데요. 그 산통부의 그 광역경제권 BR&D 사업으로 2013년부터 2015년 4월까지 지금 진행 중인 제주 힐링 플랫폼 사업의 지난 1년 동안의 성과와 그리고 앞으로의 과제에 대해서 잠깐 소개를 드리도록 하겠습니다. 목차는 힐링 플랫폼 사업의 개요와 성과 그리고 과제로 이어지겠습니다. 힐링이 그 사회문화의 주요 키워드로 부상을 하면서 힐링 트렌드가 힐링 산업으로 진화하고 있습니다. 특별히 이러한 힐링 산업은 앞으로 생활 밀착형 정신건강, 근로자 힐링, 심리 맞춤형 솔루션 쪽으로 발전해 갈 것으로 이렇게 전망이 되어집니다. 힐링 산업은 1, 2, 3차 산업을 융복합할 수 있는 굉장히 중요한 잠재력들을 갖고 있고요. 우리 제주의 가장 큰 강점 중에 하나인 마이스 사업과 의료관광, 뷰티 향장, 청정 헬스푸드, 관광기념품 산업과의 접목이 가능한 그러한 그 분야를 가지고 있습니다. 그래서 이러한 그 힐링 산업 생태계 기반을 조성하고 관련 중소기업들의 경쟁력 제고와 또한 그 이러한 것들을 통한 지역경제 고도화의 도모, 또한 힐링 플랫폼 확산을 통한 지역 중소기업의 매출과 수출, 고용 증대가 이 사업이 추진된 배경이었습니다. 특별히 2012년과 2013년 통계를 볼 때 제주를 찾아오는 1000만 명이 넘는 관광객 중에 88.2%가 3박 4일 이내에 단기 체류형이어서 관광객 수로는 오키나와나 하와이보다 훨씬 저희가 숫자는 많지만 실질적인 소득은 2분의 1, 3분의 1 수준에 그치고 있어서 이러한 그 제주 관광의 어떤 질적인 발전과 패러다임이 어떻게 바뀌어야 될 거냐는 그러한 어떤 꼭지를 힐링 산업과 결부시켜서 이 사업이 추진되어졌습니다. 이 사업은 관광과 제조 융합 상품과 광역 연계라는 특성을 가지고 있고요. 미래 창조 경제형 선도 산업 그리고 체류형 창조 관광을 전개하자는 것과 보호와 같이 건강 산업 그리고 건강, 치유, 관광을 융합한 건강 산업의 뉴 비즈니스 모델이라는 이러한 그 특징을 가지고 있습니다. 그래서 1차 년도에는 힐링 플랫폼의 기반을 구축하기 위해서 참여 기관들인 제주관광문화산업진흥원은 힐링 서비스 링크 센터의 그 역할을 하면서 기반을 구축하고 경북천연염색산업연구원은 힐링 기술 지원센터로 그쪽의 그 선진 기술을 제주의 기업들과 접목을 하며 한라의료재단은 힐링 실증센터의 기반을 구축해서 의학적인 중재와 천연 유래물질 사업화를 지원하고 주식회사 제주방송은 힐링 홍보센터 기반을 구축해서 힐링 스토리텔링 개발과 힐링 아일랜드의 콘텐츠를 제작하고
주식회사 가디언은 힐링 확산센터 기반을 구축해서 힐링 산업의 네트워크와 또한 판로 개척, 홍보 마케팅을 담당해서 1차년도에는 기반을 구축했고 2차년도에는 이제 힐링 플랫폼을 활성화시켜 갈 것이며 3차년도에는 이러한 것들의 확산을 통해서 자립화를 이제 추진하고 있습니다. 저희 사업당 구성은 보시는 바와 같이 힐링 서비스 링크센터, 기술지원센터, 실증센터, 홍보센터, 확산센터, 운영위원회와 21개의 협력업체, 수행기관 간 협의체로 이렇게 구성이 되어 있습니다. 그동안에 저희가 1년 동안 그 참여기업인 21개 업체를 대상으로 성과평가를 하면서 분석을 해봤더니 2012년 대비 기업의 신규 고용이 771.4%가 증가를 했습니다. 기업 매출도 266.5%, 기업 수출도 2012년 대비 964.3%가 증가했습니다. 물론 힐링 플랫폼만의 성과는 아니지만 이러한 어떤 힐링 트렌드와 연결시킨 협력 기업들이 상당한 성과를 내고 있음을 볼 수 있고, 이 덕분에 저희가 전국 B&D 사업 분야 1위를 차지하는 쾌거를 올렸습니다. 저희가 매주 수요일마다 26번의 정례 회의를 하면서 계속 사업을 점검하고 분석하고 향후 과제 추진에 관한 공동 해결책을 모색을 했고요. 협력업체들 21개사를 저희가 선발을 했고, 특별히 제주에 천연 유래 물질에 기반을 둔 특허 기술을 갖추고 있는 그러한 기업들을 중심으로 해서 의 분야, 그 다음에 식 분야, 주 분야 21개 업체를 협력업체로 선정을 했습니다. 지방자치단체의 예산이 저희에게 그 지원이 됐고, 특별히 저희가 전국 1위를 차지한 제주대학교 링크사업단의 가족기업으로 참여를 해서 지금 현재 1학기에 캡스톤 디자인 팀이 4개 팀이 지금 이 힐링 산업 확산을 위한 홍보 마케팅을 함께 전개해 가고 있습니다. 힐링 서비스 아카데미를 운영해서 이쪽 분야에 인재를 육성하고 이 서비스 아카데미 수료생 중에 창업을 한 분을 하게 되어졌습니다. 디자인 개발 및 브랜드 강화 지원을 저희들이 수행을 했고요. 특별히 힐링 서비스 링크센터는 아까 니시무라 교수님께서도 일본의 그 시나노마츠 사례와 독일의 그 크나이프 요법의 마트베리스 오펜이라는 그러한 특수 지역의 이러한 사례들을 소개해 주셨습니다만은, 저희가 이러한 그 제주에 있는 기업들과 또 이러한 힐링 상품을 생산하는 업체들과 직접적으로 연결하고 비즈니스가 이루어질 수 있도록 힐링 서비스 링크센터에서 콘텐츠를 개발하고, 또한 이런 것들을 활용한 홍보 마케팅과 또한 그 비즈니스를 활성화시켜 가고 있습니다. 경북의 천연염색 산업연구원은 특별히 쪽을 바탕으로 이제 그 쪽을 통한 그 발효 기술을 통해서 40여 건의 시제품 고도화 제작과 함께 이러한 기술들을 제주 기업들과 연계시켰습니다. 그리고 마케팅을 위한 홍보 마케팅 그 제작 지원을 수행을 했으며, 또한 그 상품 브랜드 확산을 위해서 특별히 실증 기관으로서의 그 한라의료재단은 위호텔의 우리나라 국내 최초의 메디텔인 위호텔의 뷰티센터와 연계해서 21개 업체를 직접 그 호텔에서 연계하고, 이러한 상품들을 직접 호텔의 투숙객들이 활용해 봄으로써 그냥 체험이 직접 구매와 연결되어질 수 있고, 각 개별 기업 상품만 판매하던 것들에서 이런 것들을 토탈 패키지 상품으로 판매할 수 있도록 했으며, 또한 이러한 홍보관이 서울에도 이제 그 힐링 상품을 전시하고 있습니다. 메디칼 리조트인 위호텔의 그러한 그 전경입니다. 또한 그 한라의료재단에서는 특별히 학부모 모니터링단을 통한 힐링 상품 모니터링을 추진했고, 전국에 50명을 저희가 이제 모집을 해서 2박 3일 동안 제주 25명, 전국 25명에서 메디칼 컨설테이션의 측정에 동의해서 참여해서 의학적인 어떤 중재와
모니터링을 했으며 2000년도에는 이러한 의학적인 어떤 실증을 더욱 강화시켜갈 그러한 예정입니다. 특별히 JIBS에서는 인문학적 가치와 힐링의 상관성을 연구했고 또 관련 분석을 통해서 스토리텔링을 완성하며 보고서와 또 제작된 콘텐츠를 전국에 방송을 했습니다. 홍보 영상물 제작과 힐링 아일랜드 캠페인 제작 방송을 시행을 했으며 방송 홍보 효과가 13억 7천억에 이르는 그러한 성과를 냈습니다. 특별히 그 힐링 확산센터의 역할을 한 주식회사 가교는 이제 그 네트워크 구축 및 DB화 또한 세미나 기업 제품 공모전을 개최했으며 여기에 이제 산업 수출 및 구매 상담회 개최를 통해서 홍콩 컨벤션 센터에서 있었던 수출 상담회에서는 가져갔던 4개 기업의 상품이 전량 판매되는 아주 초유의 그런 기록을 남기기도 했습니다. 특별히 이동식 안테나샵을 제작을 해서 21개 기업체의 상품을 이동식 그 트럭에 이제 그 진열하고 다니면서 홍보 확산을 했는데요. 총 저희 그 부스 방문객이 한 7,000명 그리고 작년 1년 동안 저희가 이 관련된 홍보물 배포와 여기에 이제 접했던 이러한 그 수만 명에 달하는 그러한 이제 인지도를 높이는 그러한 그 성과를 올렸습니다. 특별히 기능 간 역할 분담을 통해서 시너지 창출과 연계 활동을 활성화했으며 협력업체의 발굴, 또 매출 증대, 수출 증대, 고용 창출, 또 기업 지원은 디자인 개발이나 또는 박람회 참가 전시부스 홍보, 테스트 마케팅 모니터링을 290건을 수행을 했고요. 또한 방송 홍보 효과가 13억 8천만 원 정도. 또한 그 힐링 플랫폼 확산을 위해서 힐링 서비스 링크센터, 기술센터, 또한 실증센터, 홍보센터, 확산센터의 기반을 구축을 한 것이 1차년도의 주요 성과였습니다. 그러나 21개 협력업체들 중에 우리가 힐링 산업의 4대 영역이라고 할 수 있는 의식주, 마인드의 이러한 영역별 어떤 불균형 현상들을 저희들이 문제점으로 이제 분석을 해냈고 참여업체들이 5인 미만 기업체들이 대부분이다 보니까 영세성과 마케팅 능력이 부족했고 또한 그 시나노마츠의 그 사례에서 우리가 볼 수 있듯이 거기가 그 TDK라는 업체와 지속적인 연계를 맺고 27개 업체들이 거기에 이제 신입사원 연수를 할 수 있는 이러한 배경이 전부 의학적인 중재가 밑바탕이 됐던 것들이 저희가 이제 벤치마킹을 해서 이러한 그 의학적인 중재, 과학적인 모니터링을 2차년도에 더 강화시키자는 이러한 이제 1차년도의 그 미비점을 분석을 했고요. 또한 그 힐링 플랫폼 확산을 위해서 이제 2차년도 사업으로 끝나기 때문에 선택과 그 집중을 하고 특히 이제 마이스와 연계한 힐링 서비스 시장을 창출할 뿐 아니라 힐링 서비스 링크 센터를 좀 더 활성화하자는 데 의견을 모았습니다. 2차년도는 그래서 이러한 5가지 기관들이 마이스와 연계한 힐링 플랫폼의 확산, 의학적 중개를 통한 힐링 플랫폼 고도화, 그리고 힐링 강소기업 육성을 통한 판매 수출 및 고용 중개를 통해서 힐링 플랫폼 확산을 위한 산업 생태계 지원과 자립화의 기반을 구축하는 것을 2차년도의 추진 방향으로 잡았습니다. 그래서 힐링 산업 확산을 위한 홍보 마케팅 지원과 그 다음에 8월 달에 힐링 체험 페스티벌을 통한 힐링 산업의 확산, 특별히 힐링 상품 프로그램과 제품 고도화 및 모니터링, 천연 유래물질 융복화 고부가치 상품 사업화 지원, 그리고 기업 평가 시스템을 도입해서 21개 업체 중에 경쟁력이 떨어지는 실적이 좀 부진한 업체들과 또한 협력 관계가 잘 안 되는 업체들은 잘라내고 또 다른 경쟁력을 가진 업체들을 좀 보완할 뿐 아니라 2000년도에는 특별히 협력기업의 전문가들 5명에서 7인으로 구성된 심층적인 토탈 컨설팅을 지원해서 이 업체들이 스타 기업으로 커갈 수 있는 기반을 마련해 주기 위한 사업과 통합 패키지 디자인 개발 지원과 특히 이러한 그 의학적인 중재와 또한 상품 서비스 개발이
위호텔뿐만이 아니라 우리 제주에 있는 중소 숙박업소나 또는 펜션업이나 이런 쪽에도 이러한 것들을, 이러한 성과를 바탕으로 힐링 플랫폼을 확산시킬 수 있는 주체로서 역할을 할 수 있는 힐링 플랫폼 프랜차이즈 기반을 구축하는 것들이 2000년도에 추진 방향이라고 할 수 있겠습니다. 특별히 저희들이 이 사업을 추진하면서 앤드류 박사님의 이러한 그 항노화와 또한 그 시나노 마츠의 사례뿐만 아니라 독일의 그 크나이프 요법을 150년 동안 축적된 노하우를 일본에 그것을 15년 동안 압축시켜서 접목시킨 이러한 57개의 고향지에 컨설팅을 전문적으로 하고 계신 니시무라 교수님의 이러한 또 좋은 노하우를 합친다면 제주가 정말 세계적인 힐링 아일랜드로서 성장하는 데 굉장히 좋은 성과가 기대되어진다고 할 수 있겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 세 분의 발표를 잘 들었습니다. 이제 발표자와 토론자를 앞에 자리에 착석해 주시면 감사하겠습니다. 토론을 드리도록 하겠습니다. 저희들 시간이 한 15분 정도 남았는데요. 두 분의 토론을 듣도록 하겠습니다. 오늘 토론 먼저 첫 번째 토론자는 서울대학병원 한국남자간호사협회 회장님이시네요. 우리 김장원 회장님께서 먼저 토론해 주시겠고, 두 번째는 저희 대학교 서용근 교수님께서 토론해 주시겠습니다. 한 6분 정도, 7분 정도 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 김장원입니다. 오늘 그 말씀하신 그 니시무라 교수님, 그 다음에 앤드류 박사님, 그 한마디로 표현하면 차별합니다. 예, 제가 볼 때는 제일 중요한 단어 같습니다. 제가 오늘 준비한 그 얘기는 세 가지의 단어를 가져왔는데요. 창의력, 경쟁력, 차별화. 예. 2007년 1월 산업계의 한 획을 긋는 발표회가 있었습니다. 스티브 잡스가 아이폰을 발표했는데, 아이폰이라고 하는 것이 아이팟과 전화, 인터넷 커뮤니케이터 기능을 하나로 결합한 획기적인 상품이었습니다. 창조경영, 창의혁신 등의 이름으로 현 정부가 강력히 추진하고 있는, 그리고 강조하고 있는 창의력의 모범 답안을 보여주는 것이라 생각합니다. 스티브 잡스는 세상에 존재하는 것들을 연결한 힘이 창의력이라고 역설했습니다. 결국 요즘 산업계 전반의 화두인 융복합산업, 결국은 융복합산업으로 지금 계속 기혈되고 있는데요. 이 창의력을 근간으로 발전할 것이라고 생각합니다. 창의력은 기본적으로 갖춰야 할 필수 능력입니다. 지금은 무한 경쟁의 시대입니다. 애플의 아이폰을 삼성의 갤럭시 시리즈가 따라잡고 있습니다. 우리는 남보다 앞서 나가기 위해서 창의력에 더해 경쟁력도 갖춰야 한다는 것을 압니다. 경쟁력을 갖추기 위한 조건으로 사람들은 전문화, 세분화, 차별화 등을 얘기합니다. 저는 이 중에서 가장 중요하다고 생각하는 차별화에 대해 말씀드리고자 합니다. 또 스티브 잡스 얘기를 해야겠네요. 잡스는 직원들에게 이렇게 얘기했다고 합니다. 경쟁사보다 더 잘 만드는 것으로 충분하지 않습니다. 다르게 만들 궁리를 하십시오. 잡스는 차별화가 얼마나 중요한지 잘 알고 있었던 겁니다. 우리나라 대기업 총수님들도 차별화가 기업이 경쟁 세계에서 살아남는 동력이라는 것을 알고 있습니다. 차별화 포인트를 찾기 위해 기업의 역량과 R&D 자금을 쏟아붓고 있습니다. 엄청난 투자를 하고도 경쟁사보다 우위의 미세한 차별화 포인트를 찾기도 쉽지 않습니다. 지금 교수님들 다 말씀하신 것이 차별화 포인트를 찾고 있고, 그 차별화 포인트를 강조해서 경쟁력을 키우고자 하는 그러한 산업입니다. 제주특별자치도는 글로벌 힐링 관광 허브를 이루고자 합니다. 미래 학자들은 앞으로 전망이 밝은 분야로 4가지를 언급합니다. 기후에너지 산업, 약식품, 의료 바이오, 보건복지 등입니다.
우리 정부 산업계도 블루오션 산업으로 의료, 관광, 바이오를 거론하고 있습니다. 전 세계적으로 자본주의가 확산되고 인간 존중과 생활 수준의 향상으로 질 좋은 헬스케어를 받고자 하는 대상들이 기하급수적으로 늘어나기 시작하면서 이제 의료 산업은 블루오션으로 떠오른 것입니다. 인류가 사라지지 않는 이상 의료 산업은 계속 발전할 것입니다. 블루오션인 힐링 관광 산업에서 제주도가 다른 나라보다 경쟁 우위의 차별화 포인트를 어디에서 찾아야 할까요? 어떤 전략을 써야 할까요? 태국의 범룩락 병원은 한 해 환자의 절반 이상이 외국에서 온 환자들입니다. 이 병원의 차별화 포인트는 가격 경쟁력입니다. 우리나라는 GDP 차이로 인해서 가격 경쟁 가격 경쟁력으로는 범룩락 병원을 따돌릴 수 없습니다. 이길 수 없습니다. 그럼 우리는 고급화로 가야 합니다. 즉 고가의 고급 의료 경쟁으로 가야 하는데 롤모델은 미국의 MD 앤더슨 병원 같은 곳입니다. 시설 고급, 신의료 기술 등이 필요하고 특히 서비스 산업과 융합은 피할 수 없는 전략입니다. 고객에게 뭔가 새로운 것을 제공하는 것, 즉 제품, 전달 과정, 애프터 서비스 등에서 높은 가격을 상쇄하고도 남을 뭔가 특별한 것을 제공하는 것입니다. 차별화 전략이죠. 예를 들면 서비스의 성능과 품질, 브랜드 이미지 등 경쟁자와는 전혀 다른 효용을 제공해 고객을 만족시켜주는 것입니다. 그런데 차별화에서 중요한 것은 인식상의 차별화입니다. 인식상 차이, 차별화는 품질이나 기술의 실질적인 차이도 중요하지만 인식상 차이가 그에 못지않게 중요하다는 점입니다. 실질적인 차이는 후발주자들이 금세 따라잡을 수 있습니다. 그러나 인식상의 차이는 사람들 머릿속에 한번 각인되면 뒤집기가 쉽지 않습니다. 즉 차별점이 늘 획기적이며 두드러지지 않기 때문에 그 작은 차별점을 어떻게 의료관광 소비자들에게 임팩트 있게 인식시킬 수 있는지를 늘 연구해야 합니다. 그런데 결론으로 제가 말씀드리고자 하는 내용은 제가 지금까지 제주도가 힐링 관광 허브의 메카로 거듭나기 위해 제시한 비전과 전략이 무의미하게 들리는 일이 발생할 것 같습니다. 아예 비교조차 할 수 없는 경쟁력 우위의 독보적인 차별화 아이템이 제주도에 들어올 것 같습니다. 바로 빌 앤드류스 박사님의 항노화 물질입니다. 가격, 금액을 상상할 수 없을 정도의 큰 그런 가치를 지닌 앤드류스 박사님의 연구 성과물을 제주도에 유치하면 지금까지 미세한 차별화로 인해서 산업을 발전시키고자 했던 힐링 산업을 거의 제주도가 독점할 수 있는 그런 기회가 우리나라에 올 것 같습니다. 특정 기업을 거론해서 죄송합니다만 삼성그룹을 능가하는 또 하나의 블록버스터 기업이 우리나라에 탄생할 것 같습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 제주대학교 서영곤입니다. 오늘 그 제주 포럼에서 그 힐링이라는 주제로 우리 그 세 분 발표자들의 그 아주 내용을 오늘 들으면서 굉장히 그 많은 학습이 됐습니다. 이제 아시다시피 여기가 이제 서귀포시잖아요. 그 서귀포의 도시 어원이 뭐 아시는 분들 다 아시겠습니다만은 지금으로부터 2500년 전에 진시황 때 그 서복이라는 사신을 보냈지 않습니까? 불로초를 찾기 위해서. 그래서 이제 서복이 왔다가 서쪽으로 돌아간 포구다. 그래서 이제 서귀포라는 이제 어원이 됐는데, 그래서 여기 가까운 이제 서귀포시에 서복 전시관이 또 있습니다. 그래서 이제 중국 관광객들이 거기 이제 다 들리는 코스 중에 하나인데, 정말 2500년 전에 진시황이 보내서 서복이 찾지 못했던 불로초가 지금 오늘 이 텔로미어로 다시 나타나는 것이 아닌가 이런 생각이 드네요. 이제 우리 오늘 첫 번째 발제해주신 앤드류 박사님 그 내용 아주 재밌게 굉장히 잘 들었고요. 제가 알기로는 2009년도에 노벨의학상 수상을 받은 텔로메라세 그거 관련된 내용인 거 맞죠? 그거는 알고 있고요. 그래서 제가 지금 좀 의문스러운 거는 현재 이게 굉장히 좋은 아이디어인 것 같고요.
그래서 이게 현재 그 뭐 알약이라든지 크림 형태라든지 아까 그 7월달에 이제 그 디파이 타임 크림은 이제 출시된다고 하던데 이것이 이제 현재 그 알약이라든지 뭐 크림이라든지 물에 타는 형태라든지 해서 어느 정도까지 상품화돼서 될 수 있는지 좀 궁금하고요. 이제 이런 것들이 그 현재는 그 미국이라든지 이런 데서는 현재 그 어느 정도 현재 그 이런 마케팅이라든지 현재 그 상품화 수준이 어느 정도 돼 있는지 좀 궁금합니다. 그래서 이거에 대한 답변을 주시면은 감사드리겠고요. 두 번째 발제해 주신 우리 그 니시무라 교수님 아주 그 저 포레스트 세라피에 대한 산림요법 얘기 굉장히 잘 들었습니다. 그 특히 최근에 그 엔저 현상 때문에 일본의 그 인바운드가 굉장히 좀 증가되고 있는 걸로 알고 있거든요, 제가. 근데 지금 특히 우리가 이제 일본은 특히 이제 좀 도시 중심의 이런 쇼핑 관광이라든지 이제 도시 관광 위주로 지금 특히 이제 국제 관광객들이 많이 좀 참여하는 걸로 알고 있는데 특히 그 이제 일본의 이런 그 자연적인 조건이 굉장히 그 많은 걸로 좋은 걸로 알고 있습니다. 그래서 이런 그 건강 헬스 투어리즘과 관련해서 특히 이런 그 국제 관광객, 그 인바운드 투어리스트들을 유치하기 위한 뭐 마케팅이라든지 이런 것들이 현재 어떻게 좀 이루어지고 있는지 이런 것들에서 간략히 좀 말씀을 좀 해주시면 고맙겠습니다. 마지막 발제해주신 김영길 교수님 그 좀 힐링 플랫폼 힐링을 주제로 얼마나 좀 산업화할 수 있는지 굉장히 좀 잘 들었고요. 저는 뭐 개인적으로 같은 기관에 있기 때문에 따로 그 시간 관계상 따로 궁금한 점은 여쭤보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. Dr. Andrews, Dr. Sir raised one question for you, right? So would you give us some brief answers? Well, the question was really related to the level of commercialization that will come out of this telomere research that I'm doing. I'm probably not the best person to ask because my business is really just research, discovering. I'm not pursuing the commercial aspects myself. I'm more interested in what can we do to make humans have a healthier, happier life. But because of my company is just basic research and discovering these things, and we aren't doing marketing and stuff like that, we are making our discoveries available to other companies that are interested in doing that. And one person, Jonathan Park, sitting right there, is the person that has actually started collaborating with us to actually take on the marketing here. I'm actually here to support his efforts to get these great products on the market, but I'm actually more thinking about the advantages to everybody's health, not everybody's wealth. So Jonathan could probably better answer that question later for you. Okay, thank you. Also, Dr. Nishimura Noriyoshi, also would you give us brief answers?はい、そしたら私の方からお答えしますが、自然環境をベースに、インバウンド促進がどのように行われているかっていうのは、まだその全体的な取り組みとしては日本ではまだ顕著な例はございません。ただ台湾などのお客様に関しては、紅葉っていう、木が赤くなったり、あと冬の雪を見に来たりと、いうふうなまだ自然環境を見に来るという程度の部分に関しては若干これから伸びていくだろうなというふうに思っております。これからの取り組みとして考えておるのはですね、実はこういう分野が非常に弱いというのが一つあるということと、非常に東京を中心に、都市観光が非常に活発であるというのはこれは間違いない事実なんですが、その意味で日本のディープなところ、そういうところを紹介する意味でもこの実は4月にですね J メッセージという会社を私設立しまして、ウェブで、いわゆる世界各地にですねこういうふうな自然環境を中心とした日本の観光地があるというものを紹介していこうというふうに思っております。さらに、一番ネックになるのはそのヘルスツーリズムの森林セラピーの現場において、言葉の問題というのは非常に大きいわけですね。
日本においてはなかなか英語を堪能に話すスタッフっていうのがあまりおりませんので、そのあたりを含めてこれから、取り組んでいく必要があるかなというふうに思っております。 네, 감사합니다. 시간이 딱 13초가 오버됐네요. 네, 제가 1분만 쓰도록 하겠습니다. 제주도가 지금 신성장 동력을 지금 찾고 있는 중이죠. 그래서 지금 우리 용암수 같은 경우도 지금 가능성이 있고, 또 제가 의료관광. 오늘 우리 서영무 교수님도 좋은 코멘트를 하셨습니다만은 불로초가 나타난 것 같죠. 물론 그 가능성을 봐야 되겠지만 오늘 그 텔로모라스, 이것들이 과연 제주도의 그 경제에 어떤 기여를 할 수 있을까? 오늘 발제가 있었기 때문에 앞으로 이제 여기에 대해서 우리가 좀 더 깊은 토론과 고민과 연구와 이것들이 있어가지고 오늘 이 발제들이 제주도 경제 신성장 동력을 우리 확보하는데 좋은 계기가 됐으면 하는 그런 또 개인적인 바람을 가지고 봅니다. 네, 시간이 이제 다 됐기 때문에 오늘 우리 발제해주신 세 분과 토론해주신 두 분에게 우리 모두 큰 박수를 드리면서 이 세션을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.